哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。还是为了我们大家的安全，我们还是通过网络来敬拜赞美我们的神。哈利路亚！无论我们在哪里，我们可以相信主耶稣永远与我们同在。我们要预备我们的心，我们要来敬拜他。我们要唱一首歌，天父你何等的美好。哈利路亚！他是美善的神，因为我们所有的祝福，他早已为我们预备。哈利路亚！天父，你何等的美好，你的丰盛是爱，在我一生中。天父，我多么感谢你，献上我们的感谢。今天所有的祝福，你早已为我预备。再一声，天父你何等的美好！天父，你何等的美好，你的丰盛慈爱，在我一生中。天父，我们感谢天父。这
感谢你，今天下午我们能够到你的面前，你是很美好的神，很良善的神。我们感谢你，感谢你，主啊，感谢你的祝福，感谢你的保护，感谢你啊，主啊，感谢你。今天我们要歌颂赞美你，求圣灵带领我们的崇拜会从开始到末了。愿哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！奉主耶稣的名，我们祈求祷告，阿门。哈利路亚，弟兄姐妹们，我们仍然站立，我们要欢喜、喜乐来到神的面前，因为主耶稣是我们的喜乐。哈利路亚！我们要继续唱，我带感恩的心进入他恩典的门。阿门。哈利路亚！我们喜乐来唱，阿门。我带着感恩的心进入他恩典的门，赞美歌声充满他的眼。我坚信这是生命的好日子，我要欢呼因他使我喜乐。我带着感恩的心进入他恩典的门，他的眼。我坚信这是生命的好日子，我要欢呼因他使我喜乐。他使我喜乐，他使我喜乐，阿门。我要欢呼因他使我喜乐，他使我喜乐，他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐。我带着感恩的心进入他恩典的门，赞美歌声充满他的眼。我相信这是生命的好日子，我要欢呼因他使我喜乐，他使我喜乐，他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐，他使我喜乐，他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐。我带着感恩的心进入他恩典的门，赞美歌声充满他的眼。我相信这是生命的好日子，我要欢呼因他使我喜乐，他使我喜乐，他使我喜乐，阿门。我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐，他使我喜乐，他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐，他使我喜乐，他使我喜乐，他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐，他使我喜乐，他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐，他使我喜乐，他使我喜乐，他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐，他使我喜乐，他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐。哈利路亚！因为他是我的喜乐。接下来我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语，我们要继续唱，带我进入你的同在。哈利路亚！因为主的同在，我们有喜乐平安，我们的心有得胜的生命。哈利路亚，哈利路亚，阿门。万军耶和华，你的心说何等可爱，我宣布更像你的愿意，我心常如你像的呼应。万军耶和华，万军耶
何等需要你，主啊，需要更多你的同在，在我生命，主啊，每一天每时刻，我需要你的圣灵来引导我们，主啊，愿我们的生命单单归荣耀给你，主啊，感谢你，主啊，感谢你，每天我们要更多来爱你，主啊，有欢乐喜乐来到你的面前，主啊，因为在你的面前，主啊，你的大能力护庇我们，主，我们的心可以平安喜乐，有得胜的生命来充满我们的心。哈利路亚！感谢你，感谢你，主啊！我们已经赞美你，荣耀你的名，主啊！我们相信你与我们同在，感谢你，主啊！接下来我们需要你的话语，给我们力量，给我们的生命的解答。感谢你，主啊！求你恩膏今天你的仆人要分享你的话语，求你祝福他，也求你祝福杜弟兄要翻译给我们。感谢你，主啊！我们要安静坐下来，来领受你的话语。奉主耶稣的名，我们祈求祷告，阿们。Puji Tuhan. 赞美主， Selamat sore. 各位弟兄姐妹，下午好。 Kembali lagi sore hari ini dengan situasi yang masih belum jelas, kita masih harus beribadah secara online lagi. 因为经过现在近傍晚的情况还不一定，所以我们仍然在这个晚上的聚会里。 Karena minggu ini adalah minggu yang keempat, 因为这是第4个星期， ibadah sore hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. 近傍晚的崇拜会将会有圣餐。 Karena itu saya berharap saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur untuk kita dapat melakukan perjamuan kudus bersama-sama sore ini. 我希望大家先已经预备这些饼和杯，好让我们一同能够进入神的圣餐。 Dan kita boleh mengalami kuasa dari perjamuan Tuhan itu. 但愿我们能够领受到圣餐的大能从主而来。 Dan kita semua diberkati sore hari ini. 我们每一位都被神祝福。 2 minggu yang lalu kita sudah mendengar bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan atau orang yang dekat dengan Tuhan begitu diberkati. 2个星期前，我们已经听到等候神的人，他们被祝福。 Dan minggu lalu kita juga sudah mendengar apa yang harus kita lakukan untuk hubungan kita dapat dekat dengan Tuhan. 上个星期我们也听到，我们如何应当所做的呢？好让我们能够亲近神。 Sore hari ini kita akan melihat apa yang Alkitab katakan tentang hubungan kita dengan Tuhan. 那么今傍晚我们要看到圣经怎么记载我们跟神的关系。 Alkitab menjelaskan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah dipertunangkan. 这圣经里这样的描述我们跟神的关系，如同一位这个未婚妇跟她的未婚妻的关系。 Dan mempersiapkan diri menuju perkawinan. 他们要预备自己进入婚礼。 Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 2, 在哥林多后书第11章第2节， di sana dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 我为你们起的愤恨也是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。
Paulus berkata, kita sebagai orang yang percaya dan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sedang dipertunangkan dengan Kristus. 使徒保罗怎么描述到我们身为已经被得救的人，相信主的人呢，已经被给许配给基督。 Yohanes Pembaptis memakai istilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. 施洗约翰呢说，我们是已经被身为信他的人， sebagai mempelai perempuan. 是一个未婚妻。 Dan Yesus sebagai mempelai laki-laki. 耶稣呢称为未婚夫。 Gambaran pertunangan yang disebut oleh Paulus harus kita pahami bagaimana pertunangan pada zaman Paulus pada waktu itu. 我们要了解到使徒保罗怎么样描写到怎样这个未婚夫跟未婚妻的还没有开始进入婚姻。 Karena sudah berbeda dengan pengertian pertunangan pada zaman modern saat ini. 已经跟现代的时代不一样的了解。 Kalau sekarang kita tahu bahwa biasanya orang pacaran dulu. 普通我们好像是说人是先谈情， Kemudian ada yang memakai acara atau mengadakan acara pertunangan, tapi ada juga yang tidak mengadakannya. 也许他们有好像是已经先订婚，但是有些也没有通过订婚。 Kemudian lamaran dan terakhir perkawinan. 那么他们就来求亲，过后呢就进入婚礼。 Kita melihat Alkitab menulis bahwa gereja adalah mempelai perempuan. 我们看到圣经记载呢，教会就是未婚妻， Atau pengantin perempuan. 就是说将要成为新娘。 Dan Kristus sebagai mempelai laki-laki. 基督呢就成为新郎。 Nah, dalam tradisi Yahudi kuno, 在这个犹太人的古述系， bagaimana satu pertunangan itu dapat kemudian dilaksanakan? 怎样这个订婚的这个形式能够行道？ Biasanya seorang bapak atau keluarga dari pihak laki-laki akan mencari pasangan buat anak laki-laki mereka. 通常身为这个新郎的父亲呢，他们会寻找未来的妻子给他的孩子。 Kemudian kalau perempuannya menerima, maka akan diikat pertunangan yang disebut ketubah atau kidusin. 那么如果这个女方呢，他们答应呢，他们就下一个订婚这个刚才是牧师所讲的。 Nah, ketubah atau kidusin 这是ketubah跟 kidusin adalah satu masa di mana mempelai perempuan yang sudah menerima pertunangan tersebut harus menyucikan diri, menjaga dirinya begitu rupa dari laki-laki lain, dan bagaimana dia mempersiapkan diri untuk kemudian masuk dalam perkawinan. 那么身为女方的呢，她应该保持洁净，她自己不再跟其他的男人交往，因为她要进入她的婚礼。 Karena itu seorang yang sudah dipertunangkan, 所以称为已经被订婚的人， dia bagaikan seorang yang sudah resmi menjadi istri daripada mempelai laki-laki. 他好像已经是成为这位男生的妻子。 Karena itu dia harus menjaga diri begitu rupa sampai kepada hari perkawinannya. 那么他要保持他的纯洁，直到他的那一天的婚礼。 Kemudian laki-laki itu akan pergi dan mempelai perempuan harus menunggu selama 1 tahun. 这位未婚夫呢，他将离开，他要去1年的时间。
dan mempelai laki-laki akan datang pada waktu malam yang tak terduga. 那么这个未婚夫呢，将会突然的一个晚上到来。 Dan kalau kemudian semuanya baik dan memenuhi syarat, 如果全部都是蛮好的，符合条件， pihak mempelai perempuan begitu rupa dia menjaga dirinya sehingga berkenan layak menjadi mempelai. 那么这个未婚妻呢，她这样的保存她自己，那么配得跟这个新郎， Maka akan dilakukan perkawinan yang disebut kupa. 那将会有称为叫做古巴的这个分离。 Itulah tradisi Yahudi pada waktu itu. 这就是犹太人的古代习俗。 Posisi kita sebagai orang percaya, 那么我们的这个智慧，身为信神的人， Alkitab menulis mencatat bahwa kita sudah dipertunangkan 在圣经里记载，我们已经被许配给 dengan Kristus. 基督。 Karena itu kita perlu menjaga diri kita begitu rupa 所以我们要洁净自己， untuk kita berlayak ketika tiba hari itu kita boleh ada di dalam pesta perkawinan tersebut. 好让我们配得。但是我们进入在那一天分离的时候， Menjadi pertanyaan kapan kita dipertunangkan 那么 dengan Kristus. 问题是我们即使跟基督订婚呢？ Bagi kita, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, peristiwa pertunangan itu terjadi ketika kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 那么，身为信徒呢，我们跟基督订婚的时候，就是当我们接受基督成为我们个人的救主，而且我们相信他， Sebagai tunangan atau mempelai perempuan dari Kristus, 身为基督的未婚妻。 kita melihat bagaimana sebagai mempelai perempuan, kalau kita kembali kepada kisah daripada Abraham meminang Ribka melalui Eliezer, 我们看到，我们回想到当时亚伯拉罕怎样来这个求亲跟这个利加， dan ketika atau saat kemudian Ribka menerima lamaran itu, 当利加接受他这个通过亚伯拉罕的仆人的求婚， kita melihat bagaimana ada pemberian-pemberian kasih yang besar, yang banyak diberikan kepada Ribka pada waktu itu sebagai jaminan untuk bagaimana dia dapat mempersiapkan dirinya menjelang hari perkawinan nantinya. 那么有许多的这个未婚的礼物呢，他接受，就是答应他预备好自己，等待他那婚姻的那一天。 Segala keperluannya dia dapat penuhi dari apa yang dia dapatkan. 好让他能够达到所有的条件。 Jadi kita melihat bagaimana seorang yang sudah dipertunangkan itu mendapat jaminan dari mempelai laki-laki. 所以我们看到订婚的未婚妻呢，他们受到很多的这个婚姻礼，就是表定他们接受。 Demikian juga kita yang sudah dipertunangkan dengan Kristus, 同样，我们已经跟基督订婚的人， hidup kita pun dijamin oleh Tuhan 我们的 sebagai mempelai laki-laki kita. 我们的生活呢，有从新郎基督成为新郎的保障。 Tapi perlu kita tahu, 但我们必须知道， ketika kita percaya itu tidak dapat dipisahkan dari baptisan air dan baptisan roh. 当我们相信基督的时候，不能分离跟这个受洗跟灵里受洗的。 Itu dapat kita baca dalam Alkitab bagaimana seorang yang percaya kepada Yesus
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung memberi dirinya dibaptis dalam air. 那么我们可以看到，如果已经接受耶稣成为他救主，而且信了耶稣的人呢，他们就会马上受洗。 Dan mereka juga kemudian mengalami baptisan roh atau dipenuhkan dengan Roh Kudus. 他们也被灵受洗，也被灵充满。 Jadi dalam peristiwa baptisan air maupun baptisan roh, 就是在用水受洗，或者在灵里受洗。 disitulah sebenarnya kita diresmikan, ditabiskan menjadi mempelai perempuan sebagai tunangan Kristus. 我们在那里被表示正式称为基督的新娘， Di sanalah kita dimeteraikan sebagai tanda milik daripada Tuhan. 在那里我们被给一个印记，是属于神的人。 Karena pada waktu kita dibaptis dengan air, 当我们用水被水受洗的时候， di sanalah nama Tuhan disematkan kepada kita. 那在那个时刻呢，神的名已经献给我们了。 Di sanalah nama Yesus dimasukkan, diberikan kepada kita. 那么耶稣基督的生命呢，已经给了我们，进入到我们。 Karena itu kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 38, 如果我们看到在《使徒行传》第2章第8节， di sana dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 在那里彼得站起来，叫他们受洗的时候呢，他们就会得到这个圣灵。 Orang-orang bertanya pada waktu itu kepada Petrus setelah peristiwa kamar loteng, 当时他们就向彼得问： apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? 我们应当做些什么好让我们得救？ Petrus katakan, bertobatlah dan hendaklah masing-masing kamu memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus atau Tuhan Yesus. 彼得叫他们悔改，他们也要受洗，在耶稣基督的圣名。 Jadi pada waktu kita dibaptis, disitulah nama Yesus diberikan kepada kita 所以当我们受洗的时候呢，耶稣的圣名赐给了我们， sebagai tanda milik daripada Yesus. 这就是记号耶稣，我们是属于耶稣 Sebagai 基 tanda 督。 milik kita resmi menjadi milik daripada Yesus. 这就是正式的宣告，我们是属于基督的。 Oleh karena itu betapa pentingnya kita, saudara, untuk memberi diri kita dibaptis bagi belum menjalankan baptisan air. 所以受洗是一个非常重要的，为这些还没有被受洗的。 Karena itulah yang membuat hubungan kita dengan Kristus akan bergerak maju lebih dalam dan lebih dalam. 因为这能够把我们迈进跟基督的关系。 Kemudian tadi kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 tadi. 我们看到《使徒行传》第2章38节， Di sana Petrus katakan setelah memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka dikatakan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 你们个人悔改，奉耶稣基督的名受洗呢，那么你们的罪的赦免就被领受赐的圣灵。 Jadi kita melihat bahwa baptisan air dan baptisan Roh Kudus, saudara, adalah satu peristiwa yang tidak terjadi dalam waktu yang lama. 那么我们可以看到，受洗跟水的仪式，跟受洗在灵里 Tapi itu terjadi begitu dekat setelah seorang dibaptis dengan air. 不会太长的时间，但是同样的事情发生，们当已经用水受洗。 Karena ketika seorang dipenuhkan dengan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus, 当一个人被圣灵充满的时候，或者被圣灵受洗的时候， di sanalah dikatakan dalam kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13,
在那里以弗所书1章13节记载。 Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus untuk yang dijanjikannya itu. 你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。 Kita melihat bagaimana Roh Kudus sebagai tanda meterai milik daripada Tuhan 所以 bagi kita. 我们可以看到圣灵如何成为印记，说我们是属于神的人， Jadi Tuhan yang memeteraikan kita dengan rohnya sendiri. 就是神通过他的灵赐我们印。 Sedangkan baptisan air adalah kita yang memberi diri kita dibaptis dan orang lain melakukan itu untuk membaptis kita dalam nama Yesus. 那么受洗呢，是我们献上我们自己，那么有别人替我们这个洗礼。 Jadi dua peristiwa ini, saudara, baptisan air maupun baptisan roh adalah suatu keharusan yang harus kita dapatkan, alami dalam hidup kita sebagai orang yang percaya dan yang sudah dipertunangkan dengan Kristus. 所以，身为通过水的受洗跟灵的受洗呢，是这个两件事情发生，成为我们已经相信主的人，成为是一个丁分的印记。 Karena itu saudara, bagi saudara yang belum dibaptis dengan air, berilah diri saudara dibaptis dengan air. 所以弟兄姐妹，如你们还没有被受洗的呢，你们要献上自己，好让你们通过水的受洗。 Dan bagi saudara yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, berdoalah supaya Roh Kudus memenuhi saudara. 如果你们还没有被圣灵充满，你们要不断的祷告，好让圣灵能充满。 saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. 呼求神，好让他能够将他的灵充满。 Karena ini adalah tanda resmi kita sebagai tunangan Kristus, di mana kita mendapat jaminan daripada Tuhan. 这就是正式的表示，我们是身为基督的未婚妻，所以我们得着保障。 Saudara, dua hal ini adalah bagaimana kita harus memberi diri kita dan mau berusaha untuk mendapatkan dan melakukannya. 这两件事呢，是我们如何把我们自己献上，如何我们也是能够得到的。 Jangan mencari alasan dan itu kemudian membuat kita kemudian menunda-nunda untuk kita memberi diri kita dibaptis. 我们不要找借口，使我们延迟这个受洗。 Banyak orang dengan alasan-alasan mereka menunda untuk dibaptis dengan air. 有许多人呢，他们就是推迟这个受洗，因为通过种种的借口。 Tapi kita melihat bagaimana orang yang sungguh-sungguh percaya, mereka tidak menunda-nunda itu, tapi mereka langsung memberi diri mereka dibaptis kalau kita membaca dalam Alkitab. 但是我们看到，如果有全心献给基督的人呢，他们就马上要受 Dan 洗。 kemudian bagaimana mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. 后来我们看到他们怎样被圣灵充满。 Saya percaya dan percayalah saudara bahwa kalau saudara juga berdoa minta dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memenuhi kita. 我相信，如果弟兄姐妹你们恳切的向主求呢，你们当然会被圣灵充满。 Karena Dia ingin betul-betul memeteraikan kita menjadi milik kepunyaannya. 因为神的确要我们是完全属于他的。 Jadi saudara, kita melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. 所以弟兄姐妹，我们看到我们跟神的关系， Tuhan ingin hubungan kita semakin hari semakin dalam dengan Dia, semakin dalam dengan Dia. 因为神要我们每一天呢过着更深切的关系。 Kita sedang dalam satu perjalanan menuju perkawinan gereja. 我们走上一条教会婚姻的道路。 Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita untuk menuju ke sana. 因此，我们必须预备好自己走向哪一条道路。
Saudara, Tuhan rindu dekat, erat, dan memiliki hubungan yang begitu akrab dengan kita, begitu dekat dengan kita sebagai umatnya. 弟兄姐妹，神要真正的跟我们有密切的关系。 Dia rela mengorbankan segala-galanya untuk kita. 他愿意付出一切代价，为了我们， Dia korbankan dirinya untuk kita, 他舍身为了我们， supaya kita yang percaya kepadanya, 好让我们信他的人， kita boleh ada bersama-sama dengan Dia. 我们与他同在。 Bukan saja kita selamat, 我们不但得救， tapi kita boleh menjadi mempelai daripada Kristus. 我们当然肯成为基督的新娘。 Pada waktu gereja nanti masuk dalam perkawinan gereja, 但教会进入跟基督的婚姻， saudara, kita sedang dalam perjalanan menuju ke sana. 弟兄姐妹，我们走向那条的道路， Karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita, 所以我们应当预备好自己， supaya ketika tiba hari itu, 好让到了那一天， ketika tiba hari di mana pesta perkawinan itu terjadi, 就是到了那一天婚姻的这个庆祝的时候， kita layak masuk dalam perjamuan kawin itu. 我们配得进入婚姻的戏里。 Saudara, di hadapan kita ada roti dan anggur, 弟兄姐妹，在我们面前有饼和杯， adalah lambang daripada kasih Tuhan kepada kita. 这代表了神的慈爱对我 Bagaimana 们。 Dia korbankan dirinya. 他怎样舍身为了我们？ Saudara, lihat bagaimana kasih Tuhan itu kepada kita. 弟兄姐妹，你们看到神的慈爱是这样的， Karena itu Dia ingin ketika tiba hari di mana pesta perkawinan itu, 他要到了那一天的婚姻的这个序的时候， kita sebagai tunangan daripada Kristus, 我们称为基督的未婚妻， kita boleh ada bersama-sama dengan Dia. 我们能够一同跟他在一起。 Puji Tuhan. 赞美主！ Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. 我们要进入圣餐， Roti dan cawan yang ada di tangan saudara atau di hadapan saudara, 那这饼和杯在弟兄姐妹的面前， saudara boleh persiapkan itu. 弟兄姐妹能够预备， Kita akan masuk dalam perjamuan. 我们要进入圣餐， Kita akan makan bersama-sama nanti, 那我们要一同的来领受， dan kita boleh mengalami jamahan kuasa daripada perjamuan Tuhan itu. 我们能够领受到这个圣餐的大能。 Tuhan jamah kita. 主触摸我们每一位， Mari kita berdoa. 来，我们低头祷告。 Bapa di sorga, 我们在天上的父， sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. 我们在一下要进入圣餐， Di hadapan kami ada roti dan anggur, 在我们面前有饼和杯， adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu yang Engkau sudah korbankan dan curahkan bagi kami. 代表了你的身体和宝血为我们而设， Engkau berikan hidup-Mu bagi kami. 你给了我们你的生命， Engkau rela mengalami semua itu. Engkau mati bagi kami 你情愿舍身死为了我们， karena Engkau mengasihi kami. 因为你爱我们。 Karena itu Tuhan, kami juga ingin membalas kasih-Mu itu Tuhan. 主，我们也要报答你的慈爱。 Kami yang sudah dipertunangkan dengan Engkau, 我们已经被主所订婚的人， kami ingin ada di mana ketika pesta perkawinan itu terjadi, 我们要在婚姻庆祝的里面， kami ada bersama dengan Engkau ya Tuhan. 我们有跟主在一起。 Terpujilah Tuhan. 赞美主的名， Layakkan kami makan dan minum dari perjamuan Tuhan
使我们配得饮用饼和杯。 Kuduskan kami Tuhan. 主洁净我们每一位。 Berkati roti dan cawan yang ada. 主祝福饼和杯。 Terpujilah Tuhan. 赞美主， Dalam nama Yesus. 奉主耶稣的生命。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Nyanyikan lagu ini bersama-sama 唱这首诗， sambil mengangkat roti dengan tangan kanan kita. 我们用右手举起饼来。 永是我的荣耀，我终罪都是清洁，唯靠耶稣宝血。 Roti yang ada di tangan kanan kita 我们在右手的饼 adalah tubuhnya yang tercabik-cabik bagi kita. 是他为我们剥开的身体， Bagaimana dia korbankan dirinya. 他这样舍身， Dia rela mengalami semua itu 他情愿领受这一切， supaya kita selamat. 好让我们得救。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Terima kasih Yesus. 谢谢主耶稣， Terpujilah namamu. 赞美你的名。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Terima kasih. Ada berkat di dalam perjamuan Tuhan. 有在圣餐里的祝福， Ada kuasa di dalam perjamuan Tuhan yang kita lakukan. 有大能在主的圣餐里。 Karena itu ketika kita makan dan minum maka kuasanya akan menjamah kita. 当我们领受的时候，有他的大能会触摸我们， Menjamah yang lemah, menjamah yang sakit. 触摸软弱，触摸病痛 Yang 的。 lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. 软弱的将会刚强，病痛的将会被医治。 Terpujilah namamu Tuhan. 赞美主你的名。 Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan. 我们要听神的话，我们还没有领受之前， Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 我当日传给你们的，也是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就擘开说：“这是我的身体，为你们设的，你们应当如此行，为的是纪念我。” Setiap kali kita mengadakan perjamuan, 每次我们领受圣餐的时候， firman Tuhan mengatakan ingat akan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. 神的话告诉我们，我们要记 Jangan 得 pernah kita lupakan akan pengorbanannya. 怎样记得为我们所设他 Karena 为我们 pengorbanannya 的， itulah yang sudah Season. menyelamatkan kita. 因为他的牺牲救了我们。 Terpujilah Tuhan. 赞美主， Terima kasih Yesus. 谢谢主耶稣 Terima，kasih Tuhan. 谢谢主， Mari kita makan 来我们领受， dalam nama Yesus. 奉主耶稣的名， Terima kasih Tuhan. 谢谢主。 Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. 我们用右手举起杯来， Dengarkan firman Tuhan. 我们要听神的话。 Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃着饼、喝着杯，是表明主的死，直等到他来。” Cawan yang ada tangan kita adalah lambang daripada darah Yesus. 在我们右边的这个杯是耶稣的宝 Firman 血。 Tuhan berkata dimeteraikan oleh darahnya. 神的话说，已经被他的宝血印记。 Cawan yang ada di tangan kanan kita bagaikan darah Yesus yang menyucikan 在我们的右手的 yang sudah 杯呢， dilakukannya bagi kita di Golgota itu. 就洁净了我们在科科达那里。 Karena itu kita patut berterima kasih kepada Tuhan bagaimana Dia sudah menyucikan dosa-dosa kita, 所以我们应当感谢神，他如何的洁净我们所yang 所 sudah 犯的罪， melayakkan kita 使我们配得， jika kita boleh ada di hadapannya dan kita berlayak untuk masuk dalam kerajaan-Nya. 使我们配得进入他的国度，我们能够来到他的面前。 Terima kasih Tuhan, 谢谢主， Engkau mati bagi kami 为我们而死， dan Engkau akan datang kembali 你将会再来， dan kami akan bersama-sama dengan 我 Engkau. 们会跟主在一起。 Terpujilah namamu, 赞美主的名， terpujilah Tuhan. 赞美主。 Mari kita minum 我们来领 dalam 受 nama Yesus. 奉主耶稣的生命。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Terima kasih Yesus. 谢谢耶稣 Terima 基 kasih. 督， Bagimulah segala kemuliaan. 所有的荣耀都归给主。 Jamahan-Mu atas kami semua. 你触摸我们每一位， Berkat-Mu atas kami semua Tuhan. 你给我们了祝福， Kami terpelihara, Omen- terlindungi, 看顾的保 diberkati 护， oleh Engkau ya 被 Tuhan. 主祝福。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. 我们把我们的 Dan 生命交 percayakan 在主 hidup 的手 kami 里， kepadamu ya 我们 Tuhan. 把我们的生命信任在主的手里。 Terpujilah namamu. 赞美主的名， Terpujilah Tuhan. 赞美主。 Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 我亲爱的主内弟兄姐妹， terimalah berkat dari Allah Bapa, 领受天父来的祝 kasih 福， sayang daripada Yesus Kristus, 耶稣基督的慈 dan 爱， personal Roh Kudus menyertai kita 圣灵的同在， mulai saat sore hari ini 从今傍晚开 sampai 始， selama-lamanya 直到永永 di 远 dalam 远。 nama 奉 Tuhan 主耶稣 Yesus 基督的 Kristus. 圣 Semua yang 名， percaya 我 berkata 相信来的说，阿门。 Amin. Selamat sore, Tuhan berkati saudara. 弟兄姐妹，下午好，神祝福你们每一位。